इत्थे एक शब्द संपूर्ण होंदा है ते अगलेरे शब्द की आरंभता होंदी है। सतगुरु बचन करते है मारू महला तीजा हर जियो सेवे हो आगम अपारा। ए भाई जेड़ा हरि वाहिगुरु परमेश्वर है, गुरु अमरदास महाराज कहते जेड़ा आगम गमता तो रहत अपारा प्रकृति दे पारावार तो परे है। उस हरि वाहिगुरु परमेश्वर नूं सेवे हो, सेवना करो। उस हरि वाहिगुरु परमेश्वर की भगती रूपी सेवा करो, तिसदा अंत ना पारा वारा। उस हरि वाहिगुरु परमेश्वर का कोई पार उरार नहीं है भाई, वो बेअंत है, इस करके वह कोई अंत नहीं पा सकता। गुर प्रसाद रविया घट अंतर तित घट मत अगाहे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बचन करते हैं कि भाई गुरां दी कृपा द्वारा गुरमुखां ने रविया कहिए वाहिगुरु परमेश्वर के नाम नूं अपने हिरदे विच उचारण किया। हिरदे द्वारा रवण नाम उचारण करन दा सतगुरु बचन करते हैं जदों पूरे गुरु की कृपा होंदी गुरमुखां ते कृपा द्वारा ही जीव अपने हिरदे के अंदर हरि वाहिगुरु परमेश्वर के नाम नूं उचारदा ते और जेड़ा भाई जीव वाहिगुरु के नाम नूं अपने हिरदे द्वारा उचारण करदा तित घट मत अगाहा है। हरि वाहिगुरु परमेश्वर उस जीव के हिरदे दे विच श्रेष्ठ आत्म विषैणी जिहड़ी निर्मल बुद्धि है वो भाई जीव के हिरदे च प्रगट हो आउंदी है। आत्म विषैणी बुद्धि की दात वाहिगुरु परमेश्वर द्वारा जेड़े गुरमुख गुरां की कृपा द्वारा वाहिगुरु परमेश्वर के नाम नूं अपने हिरदे दे विच टका के जां हिरदे द्वारा उचारण करते हैं, उन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर आत्म विषैणी बुद्धि की दात बख्शिश करदा है। सब मैं बरतै एको सोई। सतगुरु अमरदास महाराज जी के पावन वचन है भाई कि सारे जीवां दे हिरदियां दे विच सारे जरे जरे कण कण दे विच इको एक अद्वैत स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ा है वह वरतारा भाई जा कहिए इको एक अद्वैत स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर सब थाई वसदा है, सब दे अंदर मौजूद है, सारियां दे हिरदियां च समाया होया ते गुर प्रसादी प्रगट होई। ये बचन जिहड़ा सतगुरु महाराज उचारते हैं भाई सब दे अंदर वाहिगुरु परमेश्वर है, सबना दे हिरदियां च समाया होया ते जिहड़ा समाया होया वो प्रगट गुरां दी कृपा द्वारा हुंदा है। जिहड़ा जीव दे अंदर वाहिगुरु वसदा है वो दिसदा किन्हां नूं जिन्हां ते समर्थ गुरु दी कृपा हो जाती है। समर्थ गुरु जिन्हां ते कृपा करदा है सतगुरु कहते गुर प्रसादी प्रगट होई। जिहड़ा गुप्त रूप दे विच जीवां दे अंदर समाया हरि वाहिगुरु परमेश्वर गुरां दी कृपा द्वारा वो भाई साक्षात रूप में प्रगट हो आउंदा है गुरमुखां दे अंदर। सबना प्रतिपाल करे जग जीवन देदा रिजक संभाहे। सतगुरु अमरदास महाराज वचन करते हैं भाई वो हरि वाहिगुरु परमेश्वर सारे जीवां दी प्रतिपालना करदे, सारे जगत दे जीवन का मूल है हरि वाहिगुरु परमेश्वर ते देदा रिजक संभाहा है। सारे जीवां नूं सिर बा सिर जिहड़ा रिजक पहुँचाउणा करदा है। सब जीवां नूं भाई वाहिगुरु रिजक दिंदा है और सारियां नूं रिजक पहुँचांदा है, संभाहा नाम पहुँचाणदा है। ते जिहड़े सैल पत्थर मह जन तो पाए ताका रिजक आगे कर तरिया। जे पत्थरां दे विच भी भाई जीवां नूं पैदा कीता ते उन्हां दा रिजक भी उन्हां दा भोजन भी उन्हां दे अगे परोस के वाहिगुरु ने रखिया पत्थरां दे विच। इस करके महाराज बचन करते हैं कि सारिया जीवां की प्रतिपालना करने वाला हरि वाहिगुरु परमेश्वर ते सब दे भाई रिजक का जिहड़ा है वो प्रबंध करने वाला है, सारिया जीवां नूं रिजक देण वाला है। पूरै सतगुर बूझ बुझाया ये समत ये श्रेष्ठ मत भाई पूरा सतगुरु बख्शिश करदा है। गुरमुखां नूं वाहिगुरु परमेश्वर ने ये जनाउणा कीता है की जनाया भाई के हुक्मे ही सब जगत पाया। हुक्म दे अंदर ही वाहिगुरु परमेश्वर ने सारे जगत नूं सृष्टि नूं पैदा किया। सारी सृष्टि सारा संसार वाहिगुरु दे हुक्म विच पैदा होया।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਬਾਤ ਸਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਦੀਵ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਪਾਰਾ ਕਹੀਏ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਿਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਹੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਦੇਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹੀਏ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਆ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਰਾਹਾ ਨਾਮ ਗਿਰਾਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਸਹਿ 부ਝਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਹਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੋਹਜ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਤੋਰਿਆ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਲਿਖਾਵਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਰੀਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
महाराज ने अपनी पावन बाणी च साफ शब्दां च कहा है, सतगुरु तो बिना जिहड़ी होर कोई बाणी रचनी वो सारी कच्ची है भाई। बाणी ते केवल पूरा सतगुरु रच सकदा है। बाणी जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर दा स्वयं दा अपना बोल है, बाणी किसी मनुख की लिखी हुई नहीं है भाई। महाराज सच्चे पातशाह कहते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੈ ਕਾਚਨ ਕਾਚੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਭਗਤ ਵਛਲ ਆਥਾਹੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਮ ਕਹੀਏ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਗੋਚਰ ਕਹੀਏ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸ਼ਲ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਣ ਨਾਮ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਸ਼ਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਰ ਬਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਾ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਲੇਖਾ ਰੂਪੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਬਾ ਸਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਦੂਰ ਨੇੜੇ ਭਾਈ, ਬਸਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੈ ਕਹੀਏ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਧਰਾਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨ ਭਾਈ ਧਰਾਪੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੇਵੈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਓ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੇਵੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਉਮਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਮਾਹਾ ਨਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀਵ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸੇ, ਤਾਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਤਰਾਪੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੇਵੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਓ ਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।